the supremely spiritual warrior, Asvadev Prabhupada Prabhupada Lila Pravishta Om Vishnupada Ashtotara Sadasvi Rupa Acharya Sila Bhakti Narayan Goswami. Secondly, now please come with me to the other side of Jamuna, to Gokul Maharaj, to the house of Nanda Maharaj, Nanda. Сейчас отправляйтесь со мной на другую сторону берега Ямуны, на сторону Гокул Махаваны, Нанда Бхавана, дома Нанда Махараджа. Yashoda, she had some doubts. She thought, why is my boy stealing from the houses of the neighbors? Perhaps the butter in our house does not taste so good as theirs. Yashoda Майя раздирали сомнения, она недоумевала, почему наш сын отправляется в других людей и крадет там масло. Может быть, масло в нашем доме не настолько вкусное? So she milked her breast cow, whose milk was fragrant like lotus flowers. И она подоила свою лучшую корову, молоко которой отдавало ароматом лотоса. And she left the milk curdling into yogurt overnight. Она оставила молоко для того, чтобы оно закисало в простоквашу на ночь. Then she took rest and she slept, holding Krishna in her arms. После этого она легла отдохнуть и удерживала Кришну в своих руках. The next day was Deepavali. Следующий день это был день Дипавали. So on that day, it's a holiday, she had dismissed the servants of the house and they had gone to their places. И поскольку этот день является выходным днем, поэтому она распустила всех работников в дома. And also, called the King. И сама по себе она тоже была очень всегда, потому что шел канун ежегодного народного фестиваля, который называется Индра-Пуджа. So then, very early on that Deepavali day, Sri Prem Praiojan, along with her son Balaram, they had accepted the invitation of Upananda, Nanda Maharaj's eldest brother, and on a magnificent golden chariot, Rohini Maya left early in the morning with Balaram. И на следующее утро, To the house of Upananda. в день Дипавали, Рахини Майя с Баларамом, она отправилась в дом Упананды по его приглашению. Упананда – это один из братьев Нанды Махараджа. Так она посела на золотую колесницу и отправилась к нему гостить. When Yashoda woke up, she was ready to go and churn the yogurt. So Krishna was sleeping with his hand on her breast. She slipped out and she put the cushion next to Krishna. So Krishna was sleeping like this, taking my conversation. И когда мама Йошода проснулась, то она собралась раздать йогурт. И рука Кришны в этот момент она лежала на ее груди, и так, чтобы он не заметил ее отсутствие, вместо себя она подложила подушку. So then Yashoda Maya, she dressed and then she went and she sat with a big pot of yogurt that she had prepared. She put some milk on the stove to boil and then she began to churn the yogurt. И тогда мама Йошода, она оделась, собралась и отправилась к большому глиняному горшку для того, чтобы подать йогурт, в то же самое время поставив молоко собираться на плите. So while Yashoda Maya, she was churning the yogurt, she was singing about the sweet pastimes of her son. И в то время, когда она занималась подканием йогурта, она воспевала сладостную песню о тех играх, которые совершал ее сынишка. How by the mercy of Lord Narayan, he had from Uttara, the Shakatasur and Trinavata. Так, по милости Господа Нараяна, она была спасена от Путаны, от Шакатасура, от Триниваты, от всех их зловещих демонов. And how her son, by his mischievous pastimes, was giving joy to all the residents of Brahma. И как ее шаловливый сын своим поведением, своим непослушанием доставлял радость всем жителям Браджа-Гокула. And saying, oh, may you quickly grow and become strong and healthy and have a long life. Она пела, пусть ты быстрее повзрослеешь, станешь здоровым, сильным. So as Yashoda was churning and singing, her hairs were standing up and tears began to flow from her eyes.
И по мере того, как мама Ишоды пахтала этот йогурт, по мере того, как она воспевала свои сладкие песни, слезы заструились у нее из глаз. So Krishna said, Naham vasami vaikuntai yonam cha yatra gayanti madbhakta tatatistami narada. I don't live in Vaikuntha, I don't live in the hearts of the yogis, but where my devotees are singing my glories on earth, I am there. Я сам Кришна свидетельствует, я не живу на планетах Вайкунтха, я не живу в сердцах йоги, но там, где мой преданный воспевает мои святые имена, я пребываю там. So, Kirtan is like a Akarsha, Param Akarsha mantra. It's like an Akarsha mantra. That means like one type of tantra or magic that can attract a person and bring them towards you. И киртан он подобен Парамакарша мантра, то есть он подобен такой мантре, тантре, которая привлекает ваше внимание и не оставляет вас безразличным, пленяет сердце полностью. So baby Krishna, when he was sleeping, being attracted by the praying, the love of Madheshora's kirtan, he began to wake up and he was feeling with his hand like this and realized, oh, it's a pillow, not my mother. И по мере того, как Кришна спал, в силу влияния величайшей любви и премы своей мамы Ешоды, он начал просыпаться. И вдруг он почувствовал, что рядом с ним лежит отнюдь не мама, а какая-то подушка. And he tried to get down to bed, but he's quite small, so he lay on his belly and wriggled to the edge of the bed and then slowly slid off. И Кришна постарался спуститься сам с кровати, но спуститься, как обычно, спускаются люди, он не мог, поэтому он перекувырнулся на животик и ножками вниз сполз с кровати. He's wearing only golden nupur. На нем надеты только золотые нупуры. And he has a golden chain with some tinkling bells around his waist. И на поясе у него надеты такие звенящие колокольчики. He has a necklace with some pearls. Ожерелье из жемчугов надето на его шею. And his mother, to protect him from Buri Najar, from evil eye, has decorated his eyes with thick black kajal. И мама, для того, чтобы избавить его от сглаза, она подводит его глаза каджалом. And Krishna was rubbing his eyes Черной подводкой Кришна начинает тереть глазки and crying, Maya! и плач вызывает «Мама!». Just like the singer says, his calling became louder and louder. Maya, Maya, Maya! Подобно тому, как певец успевается вот так же и Кришна поет «Моя, моя, моя». But see, Krishna Nam is more powerful and merciful than Krishna himself. Кришна Нам, имена So there's Кришна no difference. гораздо более But Nam is more merciful. милостивы, чем сам Кришна, хотя они отличны друг от друга. So Yashoda Maya was absorbing Krishna Nam. Krishna, she did not hear his calling. И Шода Майя, будучи погруженной в воспевание имен Шри Кришны, она не слышала плача самого Шри Кришны. He wiped the kajal from one eye. Он стер каджал с одного глаза. But the other eye, the kajal was being washed by his tears. So he had one black stream of tears and one white stream of tears. А с другой стороны, каджал продолжал стекать, поэтому у него был белый след от слез и черный след от слез. And the tears that were falling on his little fat belly and then meeting in Triveni. Like Ganga and Yamuna meeting in the Triveni on his navel, Navi. И таким образом один поток спускался, другой поток спускался прямо на толстенький животик Кришны, спускались два потока и встречались вместе, который называется пупок, то есть тревение. He came stumbling towards Mother Yashoda and he put one hand on the grinding stick and with the other hand he pulled off her veil. И Кришна подбежал к маме, схватил ее с одной ручкой за вуаль, другой ручкой схватил ее за ступку. So Yashoda Maya was absorbed in singing and then suddenly she saw, oh, her beautiful son was there, very hungry, and she picked him up and began to feed him her breast milk. И вдруг Ешода Майя отвлеклась от Киртана, увидела, что ее маленький сынок пришел, и она тут же дала ему свое грудное молоко. Now, Bhakti became Bhakti Rasa. И сейчас Бхакти трансформировалась в Бхакти Расу. Because the flowing of the milk is one type of subject love.
Потому что течение There are молока 8 sattvic bhavs, but for Vatsalya rasa there's 9, there's a mixture. является одной из саттвика бхав. Обычно мы говорим о том, что есть 8 саттвика бхава, но в ватсале расе течение молока из груди является 9-й саттвика бхава. So when Vibhav, Anubhav, Sattva bhav and Vyavachari bhav, they mix together with the Sthai bhav, then bhakti becomes bhakti rasa. Когда вибхав, анубхав, саттвика бхав, явачари бхав смешиваются со стаей расой, то это производит расу, трансцендентные оценки вкусов. So Krishna was enjoying, tasting the plain of Yashoda in the form of the milk flowing from her breast. И Шри Кришна он наслаждался, вкушая приема любовь мамы Ишоды, испивая молоко из ее груди. But in the next room, there was a pot of milk on the fire. Но в следующей комнате кипятилось молоко на огне. That milk was thinking. See, Krishna's belly is ananta, unlimited. Молоко размышляло, животик Кришны, он ананты, безграничный. And the breast of Mother Yashoda, that means her Vatsalya prem is unlimited. И грудь, то есть означает приема мамы Ишоды, ананта, безграничная. So this milk will go on forever, and Krishna's tasting will go on forever. When will I get a chance to serve Krishna? Это молоко будет продолжаться вечно, Кришна его также вечно будет пить. А когда же у меня появится шанс послужить? So, if I cannot serve Krishna, what's the use of being alive? Если я не могу послужить Кришне, зачем мне вообще существовать? Without devotion, the whole universe is useless. Именно Джагадара Нахьявастан, без преданности Кришне, вся вселенная пуста. How Narottam Thakur prays, Kenova Achaye Prana, Kisuka Pariya, Narottam Sakrino, Nahiru Pariya. Alas, I have Krishna. So what is the use of staying alive? There's no happiness without Krishna's service. I should have died long ago. Подобно тому, как Шри Тхакур молится, увы, в ходе своей жизни я не совершал служение Шри Кришне. А если я не служил Шри Кришне, то в этой жизни не было никакого счастья. Лучше бы я сразу умер. So then the milk decided to commit suicide and was jumping out of the pot into the fire. That means it was boiling over. И тогда молоко просто решило покончить жизнь самоубийством и начало выливаться из кастрюли, то есть означает, начало кипятиться, убегать. Seeing this, Yashoda Maya, she told Krishna, oh, just sit here and watch this yogurt pot. I'll be back in just a moment. И тогда мама Ишода, она сказала Кришне, оставайся здесь, наблюдай, а я сейчас пойду, там разберусь с молоком. You know that Putana has the strength of 60,000 elephants. She tried to take Krishna off her breast. Oh child, leave me. Muncha, muncha. But she could not get rid of him. Вы знаете, что Путана была наделена силой 60 тысяч слонов. И когда Кришна ухватился за ее грудь, она стала терять жизненный воздух, потому что она высасывала. Она стала кричать: «О, Мунча, Мунча! О, ребенок, оставь меня!» And he was only 6 days old. Ему было всего 6 дней от роду. But now Krishna is 2.5. He's so strong. Но сейчас Кришна уже 2,5 года. And Он he's очень like a сильный. monkey holding onto the breast of Bhageshwar with both hands and both legs and his mouth, with all his strength. И он, как обезьяна, уже со всеми силами, двумя руками, двумя ногами ухватился мамой Ишоды, и ртом тоже And ухватился. Bhageshwar only with one hand left hand up. Sit down, right? Мама Ишода просто легким движением левой руки в одно мгновение, ну-ка сядь, This is the power of prayer. отставила его от себя. Это сила приема. And she quickly ran to save the milk. И быстро она побежала во имя спасения молока. One may say, if she loves Krishna so much, why is she leaving him to go to the milk? Кто-то может задаться вопросом, но если она испытывает такую сильнейшую любовь к Шри Кришне, почему же она ринулась, оставив Кришну спасать молоко? Oh, this is the nature of Raja Prem. Таковой является природа Раджа Премы. Lord Brahma said, the Brijvasis, they have given their homes, their wealth, their children, their bodies, their prana, their mind, everything to Krishna.
Господь Брахма молится, в Раджвасе они оставили свои дома, свои семьи, свое богатство, свои дела, свои умы, свою прану и все предали Шри Кришне. Ananya mamata Vishnu, mamata prema samgata. So even though in praying there is mamata, possessiveness for Krishna, it's appropriate to have more possessiveness for those things that please Krishna. И несмотря на то, что мамата в преме является определяющим фактором по отношению к Шри Кришне, но тем не менее это приемлемо, если у нас будет отношение привязанности больше даже, чем к самому Шри Кришне, к тому, что связано со служением Шри Кришне. From my breast milk, I cannot make paneer, I cannot make kheer, I cannot make dahi yogurt. А Майшута думала, из своего грудного молока я не смогу сделать ни панир, ни кир, ни даши, ни йогурт. Delicious things to see Krishna from that milk, so she put it down and went to save the milk. Но из этого молока, что греется на плите, я смогу сделать все эти вкусности, поэтому Кришна уже быстро отложила и побежала спасать молоко. Oh, in this way, she is just like Shri Guru. Таким образом, она ведет себя как Шри Гуру. Shri Guru is absorbed in the bliss of serving Sri Krishna, but Shri Guru is so kind. He can, for some time, leave the service of Krishna to go to take care of their disciples who are crying, oh, how will I attain Krishna? And he'll go and give mercy to them. И несмотря на то, что Шри Гуру, он всегда пребывает в состоянии блаженства, потому что он каждое мгновение своей жизни совершает служение Шри Кришне. Но Шри Гуру настолько милостив, что он может оставить свое служение Шри Кришне ради того, чтобы прийти к своим ученикам, о которых он позаботится. И почему он их позаботится? Потому что они страждут, они думают, как я могу обрести Шри Кришну, и Шри Гуру милостиво одаривает их своей милостью. So if we want to do bhajan and attain the mercy of Gurudev, you have to have a mood like that milk. И если мы хотим совершать баджан и обрести милость Господа, то тогда следует совершать такой же баджан, как совершало это молоко. As Rupa Goswami said, Prachinanam bhajanam atulam duskaram sringato me nairasyena jwalati pridaya bhakti leshana sasya visvadri chintamahara tava karna karuna vijim ashabhi dukshikam idam upayam trayanta shaityam. Rupa Goswami said, when I remember the great devotees in the past, like the Drona and Dara, like Dhruva Maharaj, and see how they did intense sadhana, giving up eating, giving up sleeping, giving up drinking, meditating day and night, even stopping their breathing. When I see the intensity of the sadhana of the great devotees of the past, then I compare with myself and think, Bhakti Leshana Sasya, I have not even a trace of devotion. Молится, что когда я памятую о тех предках, которые совершали свой интенсивный баджан в прошлом, такие как Дрона, Дара, Руба Махарадж, как они оставили сон, как они прекратили пить, как они прекратили даже дышать, медитировали днями и ночами. Когда я думаю о том, какова является моя садхана по сравнению с этими величайшими личностями, я понимаю, что моя садхана даже еще не началась. И нету даже ни малейшего следа моей садханы. And my heart is burning with hopelessness. Сердце мое сгорает от безнадежности. But at that time, I remember that Krishna, his waves of mercy are so unlimited. He gives mercy to all the deities, from Lord Brahma down to an ant even. Even he gave mercy to Agasur, who is the embodiment of all sins. So when I remember, Hey Krishna, Karuna Sindho, Diyabando Jagapate, Gopisha Gopika Kanta, Radha Kanta Namostu. When I remember that Krishna is an ocean of mercy, then one drop of hope appears in my heart, and I am able to live for one more day. В это время, когда я медитирую, я начинаю размышлять о том, насколько безгранична милость Шри Кришны. Почему? Потому что он даровал свою милость
Даже от такой величайшей личности, как Брахма, давал свою милость от Брахмы до муравья всем. Например, он дал освобождение Агасури, который является сам по себе олицетворением всех грехов. И поэтому, когда я думаю о том, что милость Шри Кришны, она подобна океану, то я надеюсь лишь на то, что хотя бы одна капелька этой милости, она коснется меня просто от сострадания Шри Кришны. И я смогу прожить тогда еще один день. But the Yashoda sprinkled cool water of the milk and took it off the fire. Мама Ишода, она сбрызнула молоко водой и сняла его с огня. In the meantime, Sri Krishna was so angry that I had not finished. В то же время Кришна был настолько рассержен, я еще не допил мамино грудное молоко. And he was biting his lips Он прикусил губу, and stamping his feet. топнул ножкой And he thought, oh, I should teach her a lesson. и подумал, сейчас преподам мою урок. So he picked up a stone for grinding spices, a pestle. И он поднял такой вот специальный пестик, поднял пестик для молочения специй. And he threw it at the yogurt pot. И бросил его в глиняный горшок. Not at the top, at the bottom. Но бросил он не в верхнюю часть этого горшка, а в нижнюю. So when the pot cracked a hole at the bottom by the pressure, then it was a surprise even for Krishna. The yogurt sprayed out all across the kitchen. И по законам физики так получилось, что получается дырку он проделал в самом низу горшка, и йогурт просто как спрей вообще ливнул по всей кухне. Кришна это привело в необычайный восторг. Он думал, как это здорово, начал хлопать в ладоши. But he was really looking for some butter. На самом деле он масло искал. So with both his small red hands, he was sloshing around in the yogurt looking for butter, but actually she had not been churning for long enough. И своими маленькими розовыми ручками он начал там вот рыться, смотреть, где же масло, но не мог его найти, потому что йогурт еще не схватился. So being unable to find any butter there, Krishna saw the door was open to the next room and he saw butter hanging from a swing from the rafters. И тогда Кришна, будучи неспособным разыскать масло в этой комнате, он увидел приоткрытые двери в другую комнату, и там он увидел уже горшки, подвешенные к потолку. So he thought, when my mother comes back, I'll be in trouble. Подумал, так, сейчас мама вернется, значит, у меня будет проблема. And there's no butter here, there's butter there. Let me go there and close the door. Тут масла я все равно не нашел, сейчас я перейду в ту комнату и закрою за собой дверку. So Sri Krishna, he fled the scene of the crime И and Шри went Кришна to the next room and closed the door behind him, closed the door. оставил место преступления, отправившись в другую комнату и закрыв за собой дверь. Then he climbed onto a grinding mortar, Забрался на стул, hookah, and he reached up and he began to take butter and eat the butter. потянул руку к горшку и начал поедать масло. Oh, some monkeys came also, Обезьяны пришли тоже, and some crows. и вороны. Why? Because when the monkeys in the army of the Hanuman, they were serving Lord Ramachandra. At that time, Lord Ramachandra had no opportunity to feed them delicious things. So now in this incarnation, those monkeys came to Braja and Krishna with his own hand was feeding them. И суть заключается в том, почему обезьяны пришли. Потому что в то время, когда армия Ханумана, состоявшая полностью из обезьян, служила Господу Рамачандре, в тот момент у него не было никакой возможности отплатить ему, дать благодарности. И поэтому все эти обезьяны, они прибыли сейчас в Браджу, Кришна мог в полной мере отблагодарить Вачая Махана. Even that crow that stole his makana roti the other day, that crow came as well with his friends and Krishna was also feeding him. Даже эта ворона, которая у него украла мак на роте, то есть лепешку, на которой лежало масло, она тоже пришла и наслаждалась. Because they are the dynasty of Kakabhushanti. Потому что эта ворона принадлежала к династии Какабхушанти. In the meantime, Mother Yashoda was coming from the stove there back to the place where she had been churning yogurt. В то же самое время мама Ешода возвращалась от плиты в другую комнату, где первоначально она кормила Кришну молоком. She saw the yogurt all over the floor. Она увидела весь этот беспорядок. Йогурт был распространен. At that time, she heard Akashvani. В этот момент она услышала Акашвани, небесный голос. They are also very eager to try to see the daily pastime of Krishna. Потому что всем деватам тоже крайне любопытно, потому
наблюдать за лилами, которые совершает Шри Кришна. So the Akashvani said, "Oh, you're a little black bumblebee. He broke open the lotus bud, but there was no pollen in there. So now he's gone to another lotus and he's relishing the pollen there." И тогда этот Акашвани, этот небесный голос, он изрек: твой маленький черный шмель, он не смог найти в этом лотосе никакой пыльцы. И поэтому он разгромил этот лотос и отправился к другому лотосу, где сейчас он наслаждается. The Akashvani said, "Oh, you have shown great skill in cooling down the hot milk, but you'll be more praiseworthy if you can cool down the anger of your baby." Акашвани сказал: ты показала ты проявила величайшие навыки в том, как ты усмирила это кипятящееся молоко, убегающее. Но теперь тебе надо проявить еще больший навык и усмирить гнев твоего разбушевавшегося сына. So Krishna thought he was very intelligent, leaving the scene of the crime. But what he did not think of is he walked through the yogurt, so wherever he went, he left a trail of yogurt footprints. И Кришна сам себе он размышлял, что как он умно поступил, что он замел все следы, не понимая того, что он очень много наследил, поскольку масло было на его стопках. Just as a detective can always find some clue, where has the thief gone? So Mother Yashoda, she followed the trail of Krishna's yogurt footprints. Подобно тому, как искусный детектив, он может методом дедукции определить, собирая крупицы информации, куда отправился преступник, также мама Йашода шла по следам Кришны. And she very slowly and silently opened the door and peered inside and saw her son with his back to her and feeding the monkeys and feeding the crows. И так медленно и очень тихо мама Йашода, она открыла дверь. Следующую картину. Сидит к ней спиной Шри Кришна, прямо из горшка кормил обезьян и ворон, которые собрались вокруг него. She thought he's so naughty. Она подумала: какой же он I don't have to teach him a lesson. придется проучить его. So she took a stick in her Она взяла палку в руки, right hand правую руку, and she began to sneak up on Krishna. и начала подкрадываться к Кришне. So just as a cat knows how to walk with such gentle steps that they will not even make a sound on dry leaves, so Mother Yashoda was sneaking up on Krishna from behind. И подобно тому, как кошка знает искусство того, как пройти без всякого звука по сухим листьям, подобным же образом мама Йашода очень аккуратно кралась к Шри Кришне. Just then, because the monkeys and crows were facing this way, they saw Mother Yashoda coming with a stick. So the monkeys began to run outside and climb the trees, and the crows were flying away. So where are you going? Where are you going? Then you realize someone's behind me. И поскольку Кришна сидел к маме Йашоде спиной, а ворона и обезьяны сидели лицом к маме Йашоде, они увидели, как она входит с палкой в комнату, и они тут же в окна повылетали, обезьяны позапрыгивали на деревья. Кришна не мог понять, куда вы отправились. This realization came just in time because Mother Yashoda was just about to grab him, and Krishna quickly jumped down from the grinding water and on his little legs began to run for his life. Внезапное озарение пришло как раз вовремя, потому что Кришна смекнул, что мама Йашода позади него, он спрыгнул с этой ступы и побежал бежать изо всех сил. So then, Mother Yashoda was chasing him, and he was going in a zigzag way because Mother Yashoda is quite healthy, and so she couldn't change the direction so quickly. И Кришна улепетывал от мамы Йашоды зигзагом, потому что он знает, что она в весе, она такая здоровенькая, и она не могла его так догнать, то есть он осложнил ей погоню. Then, see, Krishna had an idea. Потому что Кришна родилась идея. He saw the main gate, and he thought, my mother is not fully decorated with ornaments and everything, and she'll be embarrassed to be seen chasing me in the street. So I'll go out of the main gate, she will not follow me there. Кришна подумал: мама, она еще не украшена, она еще не одета подобающим образом для того, чтобы выходить на улицу, и он увидел главные ворота, и ему в голову пришел такой план: я сейчас выбегу за эти ворота, и точно мама за мной не погонится, потому что ей будет стыдно. Out of the gate, and Mother Yashoda came up to the gate and she stopped. Then she looked left and right. It's Deepavali, it's a holiday, no one is out in the streets. And then she also kept running. И тогда Кришна выбежал за ворота, мама Йашода подбежала к воротам, посмотрела налево, направо, и поскольку это был день Дипавали, выходной, никого еще не было на улице, она увидела, что улицы пусты, и помчалась за Кришной. So Mother Yashoda was chasing Krishna
She could not catch him. But then she lifted a stick like this, as if she were to throw it at him, and Krishna flinched. Мама Ешода преследовала Шри Кришну, но никак не удавалось его догнать. И когда она занесла палку над головой, так как будто собиралась бросить ее, и Кришна закрылся рукой. And then with her left hand she caught his right hand. И своей левой рукой она схватила правую руку Шри Кришны. And Krishna, being afraid of the stick, he was running behind her legs, this side and then that side, trying to get behind her so that she couldn't hit him. И Кришна, испугавшись палки в руках мамы, он начал бегать у нее между ног, налево, направо, так стало. And he was wiping his face on the skirt, so the evidence of eating the butter would be removed. Tampering with evidence. И также он не применил возможности обтереть свою личико об ее юбку, потому что он заметал следы своего преступления. She said, "Oh, you are a thief, look at this stick." Она сказала: ах ты воришка, посмотри на эту палку. And Krishna was afraid, tears were streaming from his eyes. Oh my God, don't beat me, don't beat me. Кришна испугался, слезы заструились из его глаз, и сказал: мамочка, только не бей. Seeing that he was so afraid, she thought, oh, I don't want to traumatize him, so she put away this. И видя сильный страх в глазах своего сына, мама Ешода, она испугалась возможности того, что она может травмировать ему психику, и тогда она спрятала за спину палку. Mother Yashoda said, "You are chore." Мама Ешода сказала: ты черт. Krishna said, "There is no chore in my father's dynasty. Perhaps there's a chore in your dynasty." Шри Кришна ответил маме: в династии моего папы нету чора. Может, в твоей династии есть чора? Because before Krishna heard Nanda and Yashoda having a discussion about their ancestors. So Mother Yashoda had one ancestor named Choraghosh. Потому что до этого Кришне довелось услышать разговор между мамой и папой, когда они обсуждали своих предков. И они говорили о том, что в династии мамы Ешоды был такой предок, которого звали Чорагош. So, discounting the fact that he's also from Mother Yashoda's line, he said, "No, there's no chore in my father's dynasty. Maybe there is in yours." И это тоже доказывает, что он принадлежит династии мамы. Он говорит, что, возможно, нету чора в папиной династии. В династии папы нету чора, но, возможно, в твоей династии есть. She said, "Tell me the truth. Who broke the yogurt pot?" Мама Ешода сказала: ну-ка говори правду, кто разбил глиняный горшок? He said, "It was the danda of the Bhagavan." Это было данда, наказание Божьего, наказание Господа. She said, "No, no. Она сказала: нет. You always, when we prepare the butter to give to the brahmanas for yajna, I suspect that you always go and you steal it first." И мама Ешода говорит: нет, я подозреваю, что это именно ты крадешь масло, которое предназначается для яги брахмана. You see, if someone will follow all the vidhi, then Krishna will not accept the offering until you ring the bell and chant the mantras. Видите, если вы следуете видхи, всем правилам предписания, то Кришна не примет ваше подношение, если вы не произнесете надлежащие мантры. He will not accept the offerings of the Vedic brahmanas until they perform the ritual. То есть пока браманы не начнут ритуал со всеми звездами в колокольчик, со But всеми in мантрами, Кришна не Braj, the примет love of the подношение. Brajvasis is so sweet that it makes Krishna hungry all the time. And without any mantra, without even offering to him, he comes and steals it. Но в Брадже любовь Браджаваси, она настолько интенсивна, она настолько сильна, что Шри Кришна испытывает чувство голода практически постоянно. И он приходит и без всякого приглашения ворует. She said, "Tell the truth, who broke the yogurt pot?" Мама Ешода сказала: ну-ка говори правду, кто горшок разбил. He said, "Oh, mother, when you got up and quickly ran away, then you big, in villages, the ladies, the ankle bells are very big. He said, then you big ankle bells, your newborn broke the pot when you were running away." И Кришна начал брать: сказал: мама, когда ты так резко выбегала из комнаты, то твой нуфур, то есть твой ножной колокольчик, а у деревенских жителей, у них такие большие, крупные нуфуры, крупные колокольчики, и ты задела этим нуфуром горшок. Is it true? Это правда? When I become newborn on the
Hare Chani Madhur Madhur Bhajivogo. And then when they run to Krishna, I will sing sweetly. And when they run to Krishna, I will sing sweetly. И когда они бегут к Кришне, Madhur Madhur Bhajivogo. то тогда я услышу этот звон ножных колокольчиков Браджа-Гопи. It is a metaphor. Это метафора. This metaphor is, oh, I am your newborn, means I'm very attached to your lotus feet, and wherever you go, I will follow you. Это метафора. На что она намекает? Она намекает на чувство сильной привязанности. То есть, куда ты пойдешь, я последую за тобой, потому что я твой бывает с тобой. Krishna said, oh, your newborn has broken pot. Кришна сказал, это твой нупур горшок разбил. And I was not stealing. Я не крал. I am completely innocent. Я полностью невиновен. I saw that monkeys had come into our storeroom. Я увидел, как обезьяны залезают в нашу кладовку. So I went there to protect the yogurt. А я тут же для того, чтобы защитить нашу And I tried to stop them, but they splashed yogurt on my face. Я старался избавиться от обезьян, но они просто пригоршни йогурта выбросили мне прямо в лицо. And then, when I saw you with a stick in your hand, then I became afraid of you. So even though I was innocent, that's why I ran away. И потом, когда я увидел тебя вбегая, Now, mercilessly, you have caught me and you want to beat me. и как это не милостиво, теперь ты меня поймала, хочешь меня наказать. Actually, it's amazing. На самом деле это удивительно. Lord Brahma has said, Pantastu Koti Shatravatsara Sampradanyo Vayor Trapi Vayo Munipungyavanam Sokyasti Yat Pravada Sin Avichincha Tattve Govindamani Purusham Tamaham Vajami. The great yogis who have controlled their prana and gone into the trance of meditation, they are siddha yogis, they can fly at the speed, they can fly at the speed of wind, they can even fly at the speed of mind, but they cannot catch Sri Krishna. И как это удивительно, что Господь Брахма молится, Он говорит о том, что величайшие йоги, которые могут контролировать свою прану, которые могут контролировать свой ум, которые могут погрузиться в медитацию, они являются сидха-йогами, йогами, которые достигли совершенства, ваюра, дапи, манасо, то есть они могут контролировать свой ум, они могут передвигаться со скоростью мысли, со скоростью света. Avichincha Tattva, he is an inconceivable reality. He Avichincha cannot be Tattva. approached by the Aroha ascending process, only by the Avaroha Panta, the descending process of bhakti with kripa. When kripa of the Lord comes, only then it's possible. И тем не менее, Шри Кришна является авичинтя татвой, то есть его невозможно достичь через путь авароха, его невозможно достичь путем ароха панты, его можно достичь только путем авароха панты, то есть своими собственными усилиями штурмовать верховную абсолютную истину невозможно, только когда он явит свою милость нам, мы его сможем узреть, достигнуть. So, though Madhya Yashoda, she is not like a yogi who flies up the sky. She has bhakti that makes her more powerful. And what the yogis cannot attain, Madhya Yashoda being a simple gopi of Raja and being quite healthy, as they say in India, still she was able to catch Gopal. И мы видим, что Мама Яшода, она не подобна тем сидха-йогам, которые могут летать, но тем не менее, насколько более могущественной личностью она является. То есть очень легко и просто, даже несмотря на то, что она немного в теле, она берет и просто ловит Шри Кришну. So as Krishna was explaining all of the excuses, explaining how he was innocent, then Madhya Yashoda said, Bada Bola, you big mouth, loquacious person. И по мере того, как Шри Кришна, он приводил и эти оправдания, и те, он пытался всяческим образом доказать свою невиновность, а Мама Яшода сказала, ты барабала, ты балабол просто. Oh, even though she reminded him of his great dynasty, you are the son of Nandaraj, who is a great sadhu. Ты являешься сыном Нанды, который является величайшим садом в свою очередь. But you have become Bandar Bandhu, friend of the monkeys. Но ты стал Бандарбанду, другом обезьян. And by associating with these monkeys, you have become just like them. И общаясь с этими обезьянами, естественно, ты уподобился им. So Krishna had been crying, but he still could not get any sympathy from Madhya Yashoda, so he tried another plan.
Кришна рыдал, но тем не менее никакой симпатии он не смог привлечь на свою сторону со стороны мамы Ешоды. Он придумал следующий план. Threatening and guilt. То есть он под погоню и убиение, He said, угрозы. then, if I'm like a monkey, I'll go to the forest. I'll run away to the forest. Но если я как обезьяна, я уйду жить в лес и буду жить с этими обезьянами. And Mother Yashoda became afraid. She thought, if I go to do my housework, this is stubborn boy. He may run away. So I'll make a baby harness around the waist, and then with another rope from there to the grinding mortar, because that was his accomplice, his partner in crime. And then he can only play in the area which has a radius, the length of that rope. So he can play, but he won't be able to run away into the forest. Мама Ешода Don't think that she's задумалась. hiding like tying someone to a post. Not like this. One rope around the waist, and then from the back, like a baby harness, so he has a little room to move. И мама Ешода, она подумала, сейчас мне предстоит заниматься домашними делами. И если этот упертый малыш, он будет настаивать на своем, чучело скорого действительно в лес убежит. И тогда она придумала такой план. Она решила привязать его к ступе, но таким образом, чтобы создать такие детский поводочек такой, то есть чтобы он бегал по радиусу вокруг своего сопричастников, сообщников преступления. И так она его привязала, то есть не так, как привязывают тебя к дереву полностью, а она привязала его так, чтобы он в радиусе мог ходить. A ribbon from her hair, but it was 2 fingers too short. So she took another, she had 2 ribbons, and then she took the other one, tied it together. And still it was 2 fingers too short. Мама Ешода достала веревку из своих волос, попыталась связать Шри Кришну, но ей не хватило длины веревки на длину 2 ее пальцев. В волосах у нее было 2 веревки, она взяла вторую, но из второй у нее не получилось этого протила. Так тоже было на 2 пальца короче. When Yashoda was trying to tie him, Krishna was calling Rohini loudly, "Oh, Rohini Maya, come and save me!" И когда Ешода пыталась связать маленького Кришну, он пытался призвать на помощь Рахини Майю. Он сказал: Рахини Майя, пожалуйста, приди, спаси меня. But to no avail, because that morning Rohini Maya had gone with Baldev to the house of Upananda. Но он не знал, что Рахини Майя вместе с Баладевом отправились в дом Упананды этим утром. But hearing Krishna's loud calls, so many neighbors came and surrounded Mother Yashoda and began to laugh. Oh, so now you believe us. Now he's doing mischief in your home. You didn't believe us before, but now you believe us. И тогда, слыша эти громкие вопли, соседи начали подтягиваться, увидели, что происходит какая-то семейная драма, и стали говорить: ага, вот так, Ешода, ты нам не верила, теперь ты видишь сама, как он жалобливо может себя вести, сама теперь его наказываешь. Yashoda Maya said, "Bring some ropes from your home." Ешода Майя сказала: лучше веревки из дома And принесите. they began to bring ropes, and she was tying the ropes end to end. But every time she put them around the waist of Krishna, was 2 fingers too short. А ей стали приносить веревки, которые были вроде бы достаточно длинны, но каждый раз, когда она пыталась связать Шри Кришну, все время не доставала длины 2 пальцев. Her Sakis began to laugh. She said, "Oh, hey Yashoda, it is not written on your forehead that you can bind your son." Саки начали смеяться над мамой Ешодой. Ой, Ешода, у тебя на лбу не прописано, это судьба, что сегодня тебе удастся связать моего сына. But Mother Yashoda said, "He's my child, he was born from my womb, I must bind him." Мама Ешода сказала: он мой ребенок, он был рожден из моего лона, поэтому я должна его связать. Mother Yashoda thought, how is it that it's always 2 fingers too short? Мама Ешода подумала: как так, все время на 2 пальца коротка нитка. Then she remembered, Gargacharya had said, "Tasman nandatma joyante narayana samokmane sriyatirtam bhavena gopayasya samahita." Just yesterday we were there in the Goshala. И тогда мама Ешода вспомнила изречение Гаргачари, который вчера находясь в Гошале Нанды Махарадж. So she thought that because Nanda Maharaj is so pious and always worshipping Lord Narayana, so Lord Narayana sends his Shakti and acts sometimes through Krishna. But Krishna himself, he doesn't know what he's doing. Мама Ешода думала: Нанда Махарадж настолько чистая личность, настолько благочестивая личность, что Господь Нараяна одарил Нанду Богу таким замечательным
замечательным сыном, который имеет качество Господа Нараяна, но сам Кришна их не подозревает. So from very early in the morning to almost noon, she could not bind him. И с утра практически до полудня ей никак не удавалось его связать. Why? These two fingers represent two things. One finger represents sadhana. That is, in our spiritual life, we have to practice with a great determination and humility and one-pointed attention. И о чем это говорит? Ananya. О чем это говорит? Это говорит о том, что в нашей духовной жизни всегда должно присутствовать две составляющие. Прежде всего, первая составляющая – это садхана. То есть мы должны быть решительными в нашей духовной жизни, исполнены смирения, однонаправленного внимания, ананья. We should know that our sadhana will not be enough. Но также мы должны отдавать себе отчет в том, что наша On top садхана of that, не there будет. should be kripa, Krishna's mercy. And when this sadhana and kripa come together, then we attain Krishna Prem and Krishna is bound by that love. Но мы должны также осознавать, что одной нашей садханой не будет достаточно, поэтому сверху этой садханы нам просто необходимо крипа, милость. И когда две эти составляющие, садхана и крипа, то есть наша собственная практика и милость свыше, сойдутся воедино, то тогда мы обретем Кришна Прему, тогда мы свяжем Кришну веревками своей любви. Like a person who has fallen in a well and another person lowers the rope to take them out. Подобно тому, как если человек свалился в колодец, другой на помощь ему сбрасывает веревку. The person in the well has to hold tightly to the rope. That's like your sadhana. But unless the other person pulls the rope, then you will not be lifted up. So both things are there, sadhana and kripa. Both are necessary. Если человек свалился в колодец, то другой сбрасывает ему веревку. Этому, кто сидит в колодце, ему просто необходимо ухватиться за эту веревку. Это означает, что мы должны совершать садхану. Но в полной мере тот человек, который держится за веревку, он зависит от милости того человека, который будет тянуть эту веревку, то есть крипа. Поэтому всегда эти две составляющие необходимы в нашей духовной So our sadhana, our practice is just like holding out begging bowl. Наша практика, она подобна тому, что мы чашу подаяния просим вытянуть вперед, выставляем вперед. Так мы молим Кришну, пожалуйста, Кришна, одари нас своей милостью. So Dristva Parashramam Krishna Kripayasit Swavantane. When Krishna saw that Mati Yashoda became so tired, her face was reddish, she was covered in perspiration, the flowers had fallen from her hair. Then he felt sorry for her, and at once, by the influence of Yoga Maya, in Krishna's Kripa Shakti, then with the very first ribbon that she took from her hair, she bound the waist of Krishna. И когда Кришна увидел, что мама Ишода, она так тяжко трудится для того, чтобы связать ее, и у нее ничего не получается, несмотря на то, что она уже настолько устала, несмотря на то, что капельки пота выступили у нее на лбу, несмотря на то, что все цветы попадали у нее из волос, тогда Кришна, он сжалился над мамой Ишодой, тогда его Крипа Шакти проявила себя, и первой же, самой первой веревкой, которой она пыталась связать его изначально, она быстро связала Шри Кришну. Then, from behind, she tied another rope around the grinding water, and then she went to the Satis in the house. The job was done, and now Krishna was secured. He could not run away to the forest. То есть она связала животик Кришне, другой потянула веревочку до ступы и отвязала эту ступу и отправилась совершать свои домашние дела. Then all of Krishna's little friends came there, and they were laughing. Oh, your mother has punished you today. И все маленькие друзья Шри Кришны сбежали с него и начали смеяться. Ага, твоя мама тебя связала сегодня. They tried to untie the knot, but they could not do it. Why? Because the knot that was tied by Vatsalya Rasa, Vatsalya Prem, could not be untied by their Sakya. Они пытались развязать Шри Кришну, но им это не удавалось. Почему? Потому что тот узел, который был связан Ватсалией Премой, не под силу сакьянической любовью, не под силу развязать тем, кто пребывает в Сакья расе, то есть тем, кто испытывает чувство дружбы по отношению к Шри Then Кришне. Sri Krishna looked, and out in the courtyard, he saw two trees, Yamal Arjuna trees. И Шри Кришна взглянул, и во дворе дома он увидел два дерева, Ямала Арджуна дерево. And he remembered that 100 years before, 100 years of the demigods, the Nalakuva and Manigri had been cursed by Narad Muni to stand in the courtyard of Nanda Maharaj as trees. And he wanted to. Narad Muni had said, oh, when Krishna appears, he will liberate you from this life,
And so, to keep true the words of Narad, Krishna began to crawl towards those trees, and the boys were pushing the grinding water behind him. И тогда Кришна вспомнил, что порядка 100 лет назад на логове Рамани они были прокляты Нарадой в том, чтобы стать деревьями во дворе Нанды Махараджа. И Нарада пообещал, что когда Кришна родится, то он освободит вас от вашего проклятия. Для того, чтобы исполнить слова своего чистого преданного, Кришна начал карабкаться к этому дереву, и мальчики сзади они тоже подталкивали эту звук. Krishna crawled between the two trees, and the grinding water got stuck. And then Krishna, he pulled like this, and there was a tremendous explosion, sound of an explosion, and the two trees fell, this side and that side. So that Krishna in front and the boys behind, no one was hurt. И тогда Кришна, он пролез между двумя деревьями, и когда он захотел полезть дальше, ступа застряла между двумя деревьями, и вдруг раздался огромный, неимоверный, громовой грохот, и два дерева, они рухнули с одной стороны и с другой стороны, не задев, не повредив, никакого убийства не нанеся ни мальчикам, ни Кришне, потому что Кришна был впереди, а мальчики сзади. The earth shook and the sound was like thunder. It was so terrifying that all over Brajamandal, everyone who heard it fainted and fell to the ground, and they were unconscious for one danda, 24 minutes. И раздался громогласный грохот, земля задрожала, и тогда все, кто были во Браджамандале, услышав этот страшный звук, они упали без сознания на 24 минуты. But Nanda Maharaj came to external consciousness. He ran there with so many other cowherd men to that spot and saw the trees uprooted and Krishna playing there. И когда Нанда Махарадж очнулся, то вместе с другими мужчинами из деревни он побежал к этому месту, и он увидел, что деревья вырваны с корнем, он увидел Кришну и других мальчиков. When Krishna saw his father coming, though he was very happy and he was laughing, when he saw his father coming, he turned on the tears. И Кришна с мальчиками, они уже начали играть, им уже было весело, они уже смеялись. Но как только Кришна увидел папу, у него тут же сменилось настроение, и ему стало себя так сильно жарко, и вот он, значит, перешел в настроение слезливости такой. Для того, чтобы симпатии папы на свою сторону привлечь, он такой манипулятор. Нанда Махарадж достал ладу из кармана и дал Кришне. А он спросил, что случилось? There were little boys there. The little boys didn't faint because they were playing with Krishna. Там были маленькие мальчики, они все видели, они не упали без сознания, потому что они играли с Кришной. One boy was so excited. He said, Krishna, pull down the trees. И один мальчик, он был в таких сильнейших эмоциях, он просто заикаясь сказал, Кришна, вырвал эти деревья. And Devatas came out. И два девада, они вырвались наружу. Wearing golden armor. На них были золотые доспехи. And they were talking to Krishna like this. И они разговаривали с Кришной вот так. And then they circumambulated Krishna and flew away. И потом они обошли Шри Кришну, и потом они улетели. All the coward men, the children make up so many stories. Все пастухи подумали, Господи, как вечно эти дети какие-то истории рассказывают. But one coward man was scratching his head, thinking. Но один Бог задумался, начал голову себе чесать. Nanda Maharaj said, who tied you? Нанда Махарадж спросил, кто связал тебя? Then Krishna whispered in the ear of Nanda Baba, Maya has done it. И Кришна прошептал в ухо Бабы, Майя это сделала. Then Nanda Maharaj became somewhat angry. И Нанда Махарадж, он так рассердился. Why did you tie my son? And now a great accident happened. He could have been harmed. А как она могла связать моего сына? Случился величайший инцидент, он просто мог погибнуть. So then it was difficult, but Nanda Maharaj untied Krishna because he has Vatsaliras. But he doesn't have as much brain as Yashoda, so he could untie it, but with great difficulty. И тогда с величайшей трудностью Нанда Махарадж отвязал Шри Кришну. Почему? Потому что у мамы Ишоды немного больше любви, чем у Нанда Махараджа, но тем не менее он тоже наделен этой вассальной приемой, поэтому все же это удалось, хоть и не без трудностей. Then Nanda Maharaj took Krishna and Balaram
Balaram came back with Rohini Maya, and with Krishna and Balaram, Nagaraj took his meal. И тогда Нанда Махарадж взял уже Кришну и Баларама, который к тому времени вернулся с Рахини Майей, они отправились кушать. Yashoda was in the Antapur. Yashoda находилась в Антапуре. She had cried so much, even she had no more tears left. Во And внутренней just sitting части in дома. silence. Мама Yashoda, она находилась во внутренней части дома, и она уже выплакала все слезы. Feeling so guilty over what she had done. И ее терзало чувство вины за то, что она сделала. This is always the dilemma of the parents. I have to punish, otherwise the child will be spoiled. But did I punish too much? They are always in the dilemma of how to find the balance. Родители знают, они всегда пребывают в такой дилемме. Так вроде и наказать надо, но не слишком ли сильно я его наказываю, не травмирую ли я его? So then, Nanda Maharaj and Krishna Balaram, they rested together. Нанда Махарадж, Кришна и Баларам, они были вместе. And in the afternoon, he took them to the Goshala. И после полудня Нанда Махарадж забрал их в Гошалу. And he had some sugar candy, and he was milking the cows directly into the mouth. Krishna and Balaram were going like this, and they had the Ushnadara. That means directly fresh, warm milk sprayed into their mouth from the cows. И And тогда Baba gave them some sugar candy, so they were chewing the candy and drinking the warm milk. у Нанды Махараджа были такие кусочки сахара в кармане, и он начал и прямо из вымени коров совершать то, что называется ушнадара, то есть он свежее парное коровье молоко начал, прямо направляя вымя ротики Кришны и Баларама, поить их этим молоком и давал им сахарные конфеточки. When their bellies were full, then Nanda Maharaj sat down with them and was teaching them how to write. Write their first letters. И когда они наелись вдоволь, то тогда Нанда Махарадж присел с ними и начал обучать их санскритскому алфавиту А, И, У, У. And the whole day, Yashoda was fasting. Весь день And all Yashoda, her sakis also. весь день Yashoda постилась, и все ее саки тоже. So then, Tungi, Pibri, Kupala, Atula, the aunties of Krishna came also with Rohini Maya. And they approached Nanda Maharaj. И тогда Тунги, Пивари, Атула, другие гопи, они подошли к Нанде Махараджу. And they said, oh, Yashoda and her sakis, they have not eaten the whole day. И они сказали Yashoda и ее подруги, они ничего не кушали в течение целого дня. Nanda Maharaj said, what can I do? This is the fruit of anger. If you surrender to your anger, then you have to suffer. Нанда Махарадж сказал, ну что я могу с этим поделать? Таковым является плод гнева. Если ты прогневишься, то тогда придется за это страдать. Those ladies, gopis, they said, no, Yashoda is so soft-hearted. Гопи возразили, нет, Yashoda, она такая мягкосердечная. And they said, Krishna, come to your mother. И они сказали, Кришна, пойдем к маме. Krishna said, no, I will stay with the Baba. Кришна сказал, нет, я с папой остаюсь. So then the wife of Upananda, Tungi, she said, oh, you will stay with Baba. Then whose milk will you drink? И тогда жена Упананды, Тунги, она сказала, хорошо, ты с папой останешься, а молоко ты что пить будешь? Krishna was very stubborn. He said, oh, my Baba, he will give me the milk, Ushnadara, directly from the udders of the cows and sugar candy. Кришна был очень упрямым, он сказал, мой папа накормит меня ушнадарой, то есть прямо из вымени коров меня будет поить и еще давать мне сладкие конфетки сахарные. And who will you play with? А с кем ты будешь играть? I will play with Baba and with my brother. Я буду играть с папой и с братом. So then, Nanda Maharaj said, Krishna, why don't you go to Rohini? И тогда Нанда Махарадж сказал, Кришна, почему бы тебе не отправиться к Рахине? Krishna said, I was calling Rohini, but she never came to save me. Кришна So I'm not сказал, going to her. я звала Рахине, но она не пришла мне на помощь, поэтому не собираюсь к ней идти. So then, Rohini told Balaram, go and bring Krishna. Because Balaram is very strong. Usually he can defeat Krishna in wrestling. So then Balaram went to grab Krishna, but Krishna threw him over. And Balaram failed. И тогда Рахини моя, она сказала Балараму идти и победить Шри Кришну, потому что Баларам обычно очень сильный, и легко может победить Шри Кришну. Баларам направился к Шри Кришне, но Кришна начал отпихивать его, и в итоге
увиливая от того, чтобы Баларама возвысил Кришна, он так быстренько забрался на колени Нанды Бабы. Nanda Maharaj could understand that Yashoda was in so much pain. Нанда Махарадж мог понять, что Ешода испытывает He understood that сильнейшую боль. Krishna loves his mother, but this quarrel had come about. So he was very intelligent. He knew how to reveal Krishna, the love in the heart of Krishna for his mother, that Krishna was hiding at that moment. Нанда Махарадж, разумеется, он знал, что Шри Кришна очень сильно любит свою маму. Но поскольку эта ссора состоялась, то теперь любовь она сокрыта. И Нанда Махарадж, он необычайный молодец, то есть он знает, как тонким образом проявить эту любовь Кришны к своей маме, потому что сейчас эта любовь сокрыта. So then, to reveal that love, Nanda Maharaj held up his hand like this and said to Krishna, "Oh, if you tell me, I can beat your mother. I'll beat her for what she has done. If you want." И для того, чтобы проявить эту любовь, Нанда Баба сказал, если ты хочешь, то я могу и побить твою маму, чтобы она сокрушалась в том, что And when сделала. Krishna saw his father raise his hand like this, then with both hands, grabbed his hand. No, no, no. И когда Кришна увидел, что папа такую руку занес, то Кришна тут же ухватился за его руку обеими своими руками, возражая, нет, нет, не надо. So already he was making Krishna's love for Yashoda that he was hiding start to manifest. И уже Нанда Баба потихоньку начал позволять вот эту любовь в сердце Кришны, которая на данный момент была сокрыта. So then Nanda Maharaj said, "Oh Lala, what will happen if Maya will..." And by this he indicated the word that means the opposite of lives. And I'm going to say to you. И тогда What if she will... Нанда Махарадж, он сказал, а что если твоя мама и так щелкнул пальцем во знаменование того, что является противоположностью жизни, даже не хочу говорить, что это за слово. And thinking that he would lose his mother in his childish mentality, he began to cry. And he jumped from the lap of Nanda Maharaj and ran to Rohini. And Rohini picked him up and ran into the antapur where Yashoda was sitting with closed eyes and put Krishna in the lap of Yashoda. И тогда маленький Кришна, он быстро ринулся в руки к Рахини Майи, и Рахини Майя его подхватила и быстро повела его в антарпур, в комнату, где с закрытыми глазами сидела мама Йашода, и Кришна ринулся к ней. And when suddenly Yashoda saw her son was in her lap, she placed her chin on his head and she began to cry loudly. И когда Кришна забрался в колени мамы Йашоды, и мама Йашода почувствовала, что Шри Кришна сидит у нее на коленях, то она положила свой подбородок на голову Кришны и стала горько-горько плакать. And Krishna was crying, Yashoda was crying, all her Sakis were crying in the antapur, and hearing her crying outside, Nanda Maharaj and others' tears also came in eyes, so all Gokul was crying. И тогда Кришна разрыдался, мама Йашода расплакалась, все ее сайки тоже расплакались. И слыша этот плач, раздающийся из антарпура, Нанда Махарадж тоже расплакался, и на глазах у всех гопов также заблестели слезы, таким образом вся Гокула рыдала. And all Braj was sinking in the ocean of Vatsalya Rasa. И весь Брадж утонул в океане Vatsalya Rasa. Mother Yashoda was so embarrassed at what she had done that for 3 days she did not show her face in public. She stayed in Antapur. Маме Йашоде было настолько стыдно за то, что она сделала, что в течение 3 дней она не покидала антарпура. So on the 3rd day, when Nanda Baba sat down to the Annaprasadam, he felt great sympathy for her and told, "Oh Lala, go and bring your mother." And then Krishna went to Yashoda and pulling her clothes said, "Oh, Baba is calling you, come, come." И тогда на 3-й день, когда Нанда Баба уже уселся за стол для того, чтобы почитать просад, он сказал Кришне: "О Лала, иди приведи свою маму." И Кришна тогда отправился к маме Йашоде и сказал: "О мама, папа зовет тебя кушать." And very shyly, holding the hand of Krishna, Yashoda came to the dining room and met with Nanda Maharaj. And in this way, this domestic dispute came to an end and the family was reunited. И тогда очень-очень смущенно, держа Кришну за руку, мама Йашода вышла из антарпура, вошла в столовую, и таким образом вся семья после этого трехдневного перерыва была снова воссоединена.
Inti Driksvalila and by this pastime, Sri Krishna has loudly announced to the whole universe, hey yogis, hey karmis, hey jnanis, I am never controlled by you. И таким образом, этой лилой, которую Кришна совершил в Браджа-Гакуле, он утопил всю эту Браджа-Гакулу, затопил ее океаном Ананды, и таким образом он провозгласил всем йогам, всем карме, что вы никогда не сможете контролировать меня. And hey, Aishwarya Yukta Bhaktas, the devotees with Aishwarya Gyan, I am not controlled by you. Aishwarya Yukta Bhakti, вы тоже не можете меня контролировать. Nayam Sukha Bhagavan, Dehinam Gopika Sukha, Jnaninam Chakkabhutanam, Yatha Bhaktivatamya. Oh, Krishna cannot be attained by karmis, jnanis, yogis, and even the great devotees and eternal associates of the Lord in Vaikuntha, Dwarka and Mathura. He is only controlled by the pure love like Madheshwara in Braja. Шри Кришну невозможно достичь никаким кармой, гьяни, йоги, никаким дварка-баси, матура-баси, вайкунта-баси, но только такой любовью, какую имеет мама Ишода, его возможно контролировать.